अब त्यसले आज चाहिँ हामी यो कोड हैन बेसिकली डिजाइनको चाहिँ हामी कन्सेप्ट लाई डिल गर्छौं। अब अहिलेसम्म हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि असेसमेन्टको कुरा गर्यौं हैन। असेसमेन्ट भनेको के हो त हाउ टु क्याल्कुलेट द इफेक्ट्स हैन। इफेक्ट्स फ्रम व्हाट इफेक्ट्स ड्यू टु द लोड्स हैन। अब that is known as the analysis। अब एनालाइसिस हैन हामीले चाहिँ बेसिकली अब स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भनेर यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस प्याकेजहरु युज गरेर चाहिँ हामीले हेरेनौं। तर हामीले के भन्दाखेरि त्यसको बेसिक फन्डा एन्ड यु नो द बेसिक इक्वेशन्स हैन अथवा फर्मुलाज भन, देन यु क्यान क्याल्कुलेट नाउ द इफेक्ट्स अन द अब्जेक्ट ड्यू टु द लोड्स हैन, इन्क्लुडिङ द सेस्मिक विन्ड whatever it is हैन। That is what we already did. That is the one part. And then another is a retrofitting. You know, we are dealing with the strength of the existing building. You know, another we already deal is a retrofitting techniques. By now, we know the concept of retrofitting, then concept of retrofitting techniques, including the retrofitting techniques for the different type of structure and different types of elements. That is what we already built. And from today, we will dealing with the design. What does mean? For example, we know how to analyze this, and we analyze the structure with the earthquake load, existing structure with the earthquake load. Then now we know the demand. Demand means how much strength the element has to produce. That is the demand, or the effect from the applied system of force हैन। अब एनालाइज बाट हामीले के भने डिमान्ड पत्ता लाग्यौं हैन। डिमान्ड भनेको यु नो द एक्जिस्टिङ सिस्टम एन्ड यु नो द लोड, देन यु क्यान क्याल्कुलेट द सिग्मा, or you know the material, you know the load, then you can calculate A required. That is the demand for that load, for that particular material. You have to have this much area. Yeah. Then from the analysis, we already calculated the demand in terms of stress, in terms of strength, or in terms of area. It depends in a demand. Once you already calculated the demands, then another step is you have to first determine the retrofitting techniques. You know the structure is the masonry or the RCC or the steel or the timber or the mix, whatever it is. You know the structure and you know the elements, and then you have to determine the retrofitting techniques. For example, you will go with the jacketing, you will go with the additional shear force, you will go with the geometric alteration, whatever it is, or you will use the FRP, or in the masonry you will do the band system, or you will do the mesh system, whatever it is. Therefore, the second thing, you then define the retrofitting technique. Then you do the design of the section. Design of the section for the retrofitting. That means column design, beam design, slab design, wall design, whatever it is. The elements design. Yeah.
How you will do this is for example, you know the existing area, yeah. Then you calculate the capacity of the existing area, existing section with that area. Then you have a demand from the analysis. Now you know the capacity. Then you compare demand versus capacity. The difference, if demand is higher than the capacity, then you do the retrofitting for the difference area. For example, if 4 centimeter is a area required, 4 centimeter square, area required of the column from the analysis equals to 4 centimeter square. You calculate the area of the existing system, for example, 2 centimeter square. The demand is 4 centimeter square, capacity is 2 centimeter square. Then the differences is 2 centimeter square. Therefore, you have to design the retrofitting for the remaining 2 centimeter square. That is how you do the retrofitting design. You can compare with the in terms of strength, in terms of stress, whatever it is. For this purpose, there are the codes. We will deal with the seismic code of the NBC or IS or British code, whatever it is. But for simplicity and relevancy to the Nepal, we will look on the Indian code and National Building Code of Nepal. We will look on these two codes, and that is for the seismic design, 1993 and NBC 2005 NBM. Those are the codes we will look on. And for the retrofitting, we don't have the code in Nepal, but India does have the code, and we do have a lot of similar types of structure, geographical location, seismic force. Therefore, we can refer to the Indian code, that is 15988. 15988, and I think you guys are already familiar with this seismic code of Nepal and India during the masonry design of masonry structure, and also in your RCC design. भन्दाखेरि अब तिमीहरूले चाहिँ जुन इन्डियन कोड छ र एनबीसी छ, यो सेस्मिक लोडलाई लिएको हो, त्यो त तिमीहरू फ्यामिलियर छौ नि, छौ कि छैनौ? यस सर, यस सर, यस सर छौ हैन? अब भनेपछि हामी आज के गर्छौं भन्दाखेरि ब्रिफली त्यो कोडहरुको बारेमा हामीले अलिकति डिस्कस गर्छौं, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ रेट्रोफिटिङ कोडको बारेमा डिस्कस गर्छौं आज, हैन? त्यसकारण अब ब्रिफली अब हामीले यो रेट्रोफिटिङको मैले बारम्बार भनिरहेको छु, यो दिस इज नट द न्यू। तिमीहरूले जुन आरसीसी स्ट्रक्चरमा सिक्यौ अथवा स्टिल स्ट्रक्चरमा सिक्यौ, त्यो सेम कन्सेप्ट, सेम फन्डा, खाली त्यसमा चाहिँ डिमान्डको आधारमा डिजाइन गर्छ भने यसमा चाहिँ क्यापासिटी डिफाइन गरेर अनि तिमीले डिजाइन गर्छौ। द्याट इज ओन्ली द डिफरेन्सेस, हैन? र अर्को डिफरेन्सेस भने के भने त्यतिखेर भनेको रेगुलर कन्स्ट्रक्सन टेक्निक्स, रेगुलर कन्स्ट्रक्सन मेथड हुन्छ। ड्युरिङ द एनालाइसिस यु डिफाइन दिस इज द load bearing system, or this is the with the shear wall system, or this frame system, or the combined system, whatever it is. During the analysis you define, then you do the design. That is for the new construction. For the retrofitting, you don't have that privilege, because you are dealing with the existing system. Therefore, first you have to calculate the demand,
with the probable loads. Then you calculate the capacity of the existing building system. Then you compare and you do the retrofitting design of the section for the area lacking. That is how we do. हैन त्यो भएकोले चाहिँ retrofitting design मा पनि maximum you will use the code of the seismic design. You will use retrofitting code only when you will started the design of the retrofitting section. बुझ्यो कुरो है त्यसकारणले analysis part मा चाहिँ it is more or less the same what you do for the new construction. त्यसैले अब briefly हामी how we do the analysis and the design अथवा calculate of the load चाहिँ we will go through now. We had already discussed during the masonry design of masonry structure also. I will go very in briefly. What we said, there is a two approach, depending on the loads. For example, अब संसारमा धेरै त्यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ अर्थक्वेक लोड छैन. फर एक्जाम्पल नर्वे और दि नर्दर्न अमेरिका हैन त्यो भएकोले त्यहाँ चाहिँ अर्थक्वेक लोड लाई कन्सिडर गर्नु पर्दैन अथवा देयर इज नो प्रोभिजन अफ अर्थक्वेक लोड हैन. बट इन आवर कन्टेक्स्ट वी डू हैव अ seismic zone, seismic potential. Therefore we have to consider the earthquake load. त्यो भएकोले अब अर्डिनरी लोड भनेको स्ट्याटिक. देयर इज अ टू कन्सेप्ट. वान इज द स्ट्याटिक, अनदर इज द डायनामिक्स हैन. डायनामिक लोड, अब स्ट्याटिक लोड you count only the gravity load, and in dynamic load you count the horizontal load or transport loads due to the wind, due to the vibration, or due to the earthquake, something like that हैन. त्यो भएकोले in the static load अथवा ordinary load you design for the vertical loads, but for the dynamic load you have to consider also the lateral or transport load. That is the things. Another concept you have to be very clear when you are doing the considering the earthquake load is an earthquake proof. For example, earthquake resistant design doesn't means it's an earthquake proof, or it doesn't means if earthquake will happen, then it will stand and there will no damages. हैन भनेको मतलब के त भन्दाखेरि अब भूकम्प प्रतिरोधक घर अथवा यो कोडबाट हामीले डिजाइन गरेको घरहरू भनेको अर्थक्वेक प्रुफ हुँदैन. यसको मतलब के भन्दाखेरि अब मेजर अर्थक्वेक जुन एक्सपेक्टेड अर्थक्वेक छ त्यो मेजर अर्थक्वेक आउँदा बिल्डिङमा ड्यामेज चाहिँ हुन्छ तर मान्छे चाहिँ नमर्ने भन्ने बेसिक कन्सेप्ट हो हैन. तर अब मिडियम अर्थक्वेक अथवा स्मल अर्थक्वेकहरु आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बिल्डिङ इन्ट्याक्ट हुनु पर्यो. दैट इज द कन्सेप्ट अफ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइन. अब त्यसमा पनि अहिले चाहिँ हामीले के भन्यौ त भन्दाखेरि अब हामी पर्फर्मेन्स बेसमा गइसक्यौं. पर्फर्मेन्स बेस मिन्स अब कुन लेभलको बिल्डिङ हामीले चाहिँ खोज्ने हैन. भूकम्प मेजर भूकम्प आउँदाखेरि भत्किने घर खोज्ने कि हैन टोटल कोल्याप्स हुने, अथवा मेजर भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ ड्यामेज हुने तर मान्छे नमर्ने, अथवा मेजर भूकम्प आउँदाखेरि पनि केही नहुने घर हैन. त्यो चाहिँ त्यो घरले कस्तो परफर्म गर्नुपर्छ भनेर हामीले पहिले डिफाइन गरेर डिजाइन गर्न सकिन्छ हैन. त्यसकारण देयर इज अ थ्री परफर्मेन्स लेभल. हामीले के भन्यौ द फर्स्ट इज चाहिँ हामीले के भन्यौ कोल्याप्स प्रिभेन्सन, द सेकेन्ड इज द लाइफ सेफ्टी, एन्ड थर्ड इज द इमिडिएट अकुपेन्सी हैन. अब त्यो के हो भन्दाखेरि वी अलरेडी डिस्कस इट हैन.
अनि त्यसपछि चाहिँ अब अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स डिजाइनको फिलोसफी के हो त भन्दाखेरि द्याट वाज द फिलोसफी हैन। अब त्यसपछि अब अर्थक्वेक लोडलाई कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त, किनभने द्याट इज द भाइब्रेसन। त्यसकारण त्यो भाइब्रेसन लोडलाई चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चरमा लोडमा कन्भर्ट गर्ने त भन्दाखेरि देयर आर द सिस्टम हैन। त्यो चाहिँ कोडले हामीलाई चाहिँ डिक्टेट गर्छ हैन। अब डिजाइन स्पेक्ट्रम मेथड भन्छ हैन, अर्को चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड भन्छ हैन। अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो डाइनामिक लोडलाई हामीले स्ट्याटिक लोडमा कन्भर्ट गर्छौँ। हाउ द्याट इज डिक्टेटेड बाई दि कोड हैन। अब अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ अब अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट एलिमेन्टमा देयर आर द सो मेनी अदर सेकेन्डरी इफेक्ट्स हैन। त्यो भएकोले अब मेजर चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि डक्टिलिटी। वी हेभ टु इन्क्रिज द डक्टिलिटी बिहेभियर अफ द सेक्सन। किन भन्दाखेरि देयर आर द रिभर्सियल लोड हैन। भन्दाखेरि अब रेगुलर लोड अर द रिभर्सिबल भनेको एकपल्ट मात्र धक्का हान्ने होइन नि। अब बिल्डिङ चाहिँ डिफ्लेक्ट हुन्छ, त्यो भएकोले फेरि आफ्नो पोजिसनमा त्यो आउन खोज्छ। त्यो भएकोले देयर आर द रिपिटेड एक्सन हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट एलिमेन्टहरूको हामीले डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु हेभ अ स्पेसियल एटेन्सन अर वी हेभ टु डु द स्पेसियल कन्सिडरेसन मेनली the ductility detailing हैन। we have to increase the ductility behavior to control the brittle failure हैन। अब किन ब्रिटल फेलर हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा we already know it हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ अब लाइफ सेफ्टी क्राइटेरिया हामीले अघि नै भन्यौँ कोल्याप्स प्रिभेन्सन। इभन बिल्डिङ हामी डिजाइन गर्छौँ भूकम्प आउँदाखेरि चाहिँ त्यो टोटल्ली कोल्याप्स हुन्छ भन्दा पनि मान्छे चाहिँ मर्नु भएन के भनेको मतलब त्यसले जुन टोटल कोल्याप्स हुनलाई जति टाइम उसले लिन्छ त्यति टाइमभित्र चाहिँ मान्छे भाग्न सक्नु पर्यो। द्याट इज द बेसिक कन्सेप्ट हैन। अब अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि रिपेयरेबिलिटी क्राइटेरिया भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि अघि नै भन्यौँ हामीले अब लाइफ सेफ्टीको कुरा गरौँ। अब लाइफ सेफ्टीको पर्फर्मेन्स लेभलको हामीले डिजाइन गरेका छौँ भने भूकम्प आयो त्यसले ड्यामेज गर्यो, तर त्यो ड्यामेजलाई हामीले चाहिँ रेट्रोफिट अथवा रिहेबिलिटेट रिपेयर गरेर फेरि बस्न सक्न सक्छ हैन। त्यो भएकोले अब कोल्याप्स प्रिभेन्सन लाइफ सेफ्टी क्राइटेरिया हो। रिपेयरेबिलिटी क्राइटेरिया भनेको चाहिँ मेनली दिस इज अफ दि लाइफ सेफ्टी हो हैन। थर्ड वान इज इमिडिएट अकुपेन्सी। इमिडिएट अकुपेन्सी भनेको द्याट इज भेरी एक्सपेन्सिभ डिजाइन। त्यो भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मेनली हामीले के भन्यौँ त इम्पोर्टेन्स बिल्डिङहरू, एटमिक स्टेसन, सर्टेन नम्बर्स अफ हस्पिटल्स। किनभने भूकम्पपछि पनि हामीलाई हस्पिटल चाहिन्छ इमिडिएट आफ्टर द अर्थक्वेक हैन। अब एटमिक स्टेसनहरू चाहिँ कोल्याप्स भयो भने त्यसले अरू सेकेन्डरी इफेक्टहरू जस्तो जापानमा 2011 को अर्थक्वेकले भन्दा एटमिक स्टेसनले तिनीहरूको धेरै मान्छे पनि मार्यो, धेरै इकोनोमिक लस पनि भयो र अहिलेसम्म पनि त्यसको इफेक्ट चाहिँ देखिन्छ मान्छेमा हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ डिजाइनको चाहिँ हामीले गर्छौँ हैन। अब अर्को चाहिँ फिलोसफी अब मैले त्यो भनिसकेँ अहिलेसम्म हैन। भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि अब माइनर भूकम्पमा चाहिँ बिल्डिङ के हुनु पर्यो त स्ट्यान्ड स्टिल हुनु पर्यो, त्यसमा खासै कुनै पनि चाहिँ ड्यामेजहरू नहुनु पर्यो हैन। अब मोडरेटमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिग्निफिकेन्ट स्ट्रक्चरले चाहिँ केही ड्यामेज हुन्छ तर सिग्निफिकेन्ट ड्यामेज चाहिँ हुनु भएन। अर्को चाहिँ मेजर अर्थक्वेकमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो बिल्डिङ चाहिँ ब्रिटल कोल्याप्स हुनु भएन भनेको मतलब जुन कोल्याप्स प्रिभेन्सनको कन्सेप्ट छ हाम्रो चाहिँ मोडरेट अर्थक्वेकहरूमा त्यही चाहिँ मेजर अर्थक्वेकमा चाहिँ हुनेलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि ब्रिटल फेलर हुनु भयो हैन। त्यो भएकोले बेसिकल्ली द्याट इज वाट वी अलरेडी एक्सप्लेन हैन। अर्थक्वेक रेजिस्टेन्स बिल्डिङ भनेको चाहिँ के हो हैन। अब अर्को चाहिँ अहिले चाहिँ वी रिलेट दिस विथ द पर्फर्मेन्स लेभल डिजाइन हैन। अब त्यो भएकोले चाहिँ देयर इज नो अर्थक्वेक प्रुफ डिजाइन हैन। तर इमिडिएट अकुपेन्सीको हामीले कुरा गर्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज सम वे द अर्थक्वेक प्रुफ हैन, बट द्याट इज नट दि नर्मल थिङ्स हैन।
अब ल्याटरल लोड र उसको लोडमा हामीले कुरा गरिसक्यौँ। के हो त भन्दाखेरि अब बेसिकल्ली द ग्राभिटी लोड भनेको चाहिँ नर्मल लोड बनेको भयो। ल्याटरल लोड भनेको चाहिँ बेसिकल्ली ड्यु टु दि डाइनामिक मेबी विन्ड अर अर्थक्वेक अर समथिङ लाइक द्याट होइन। अब अर्थक्वेक रेजिस्टेन्ट डिजाइन भनेको के हो त भन्दाखेरि अब मेजर अर्थक्वेकमा चाहिँ त्यो टोटल कोल्याप्स नहुने खालको डिजाइन गर्ने होइन। अब अर्को चाहिँ अब डिजाइन प्रिन्सिपलमा अब के हो त भन्दाखेरि जस्तो भूकम्प आउँछ भनेर थाहा छ, भूकम्पले यति फोर्स ल्याउँछ भनेर थाहा छ, तर द्याट इज नट दि फ्रिक्वेन्ट होइन। जस्तो अब 100 वर्षमा आउला, 200 वर्षमा आउला। अब जस्तो पश्चिम नेपालमा 500 वर्ष पहिले आएको थियो होइन, 8 रिक्टरभन्दा माथिको मेजर अर्थक्वेक 500 वर्षदेखि आएको छैन। अब त्यो भएकोले एउटा बिल्डिङको जब आरसिसीकै तिमीहरूले चाहिँ पढ्दाखेरि कङ्क्रिटको चाहिँ लाइफ कति हो त भनेर तिमीहरू 50 इयर भन्छौ होइन। अब भनेपछि 500 वर्षमा आउन सक्ने भूकम्पको लागि हामीले जति म्याक्सिमम लोड हो त्यति नै लोडबाट डिजाइन गऱ्यौँ भने त्यो त इफिसियन्ट नहुने भयो होइन। त्यो भएकोले हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यसको प्रोबेबिलिटीको हिसाबले होइन, प्रोबेबिलिटी कति फ्रिक्वेन्ट छ त्यसको हिसाबले चाहिँ त्यो लोडलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फ्याक्टरले घटाउँछौँ होइन। त्यो भएकोले बिल्डिङले ठ्याक्कै एक्सपिरियन्स गर्ने मेजर अर्थक्वेक आउँदा एक्सपिरियन्स गर्ने लोडभन्दा हामीले कम लोडलाई लिएर चाहिँ हामीले के गर्छौँ त डिजाइन गर्छौँ। त्यो किन भन्दाखेरि बेसिकली कस्ट इफेक्टिभनेसको लागि र अफोर्डेबिलिटीको लागि। र अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि अर्थक्वेक इज नट दि फ्रिक्वेन्ट फेनोमेना होइन। अब बेसिकल्ली अर्थक्वेक लोड डाइनामिक लोडलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड बनाउनु कोडले चाहिँ ल्याटरल लोडमा, किनभने त्यो चाहिँ सजिलोको लागि होइन, हामीले ल्याटरल लोडमा त्यसलाई कन्भर्ट गर्छौँ। अनि त्यो ल्याटरल लोड र ग्राभिटी लोड दुईटा लोड अप्लाई गरेर हामीले चाहिँ त्यसको इफेक्ट निकाल्छौँ। द्याट इज नोन एज दि एनालाइसिस होइन। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि पहिले बेस सियर निकाल्नु पर्यो। भनेको मतलब भूकम्पले गर्दाखेरि जमिनको फाउन्डेसनमा त्यो स्ट्याटिक लोड चाहिँ ल्याटरल स्ट्याटिक लोड कति लाग्छ त भन्ने हामीले बेस सियर निकाल्नु पर्यो। अनि त्यो बेस सियरलाई फेरि हामीले चाहिँ स्टोरी, किन भन्दाखेरि आखिरमा हामीले के भन्यौँ, दिस इज द इनर्सियल फोर्स भन्यौँ होइन। अर्थक्वेकले जेनेरेट गर्ने भनेर त इनर्सियल फोर्स। अनि त्यो इनर्सियल फोर्सको पनि फेरि स्ट्याटिक लोडहरू चाहिँ फ्लोर लेभलमा चाहिँ कति हुन्छ त भनेर हामीले हिसाब गर्छौँ। द्याट इज द सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड होइन। अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा चाहिँ अब यो टेबलमा तिमीहरूले हेऱ्यौ भने जापान, न्युजिल्यान्ड, अमेरिका, ब्रिटेन, इन्डियन होइन र नेपाल स्ट्यान्डर्ड यहाँ चाहिँ दिया छ। यो सबैले पनि के गर्छ भन्दाखेरि यो एफ अथवा भिभी भनेको चाहिँ यो चाहिँ सियर फोर्स हो होइन। यो सियर फोर्स चाहिँ हामीले के त भन्दाखेरि डाइनामिक लोडलाई सी सेस्मिक कोएफिसिएन्ट सी निकाल्छौँ होइन। त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त बेस सियर निकाल्छौँ होइन। त्यो भएकोले अब इन्डियन र नेपालको हेऱ्यौ भने तिमीहरूले यु आर अलरेडी फ्यामिलियर विथ दिस होइन। यो चाहिँ इन्डियनको भयो, यो चाहिँ नेपालको भयो, बेस सियर निकाल्ने। देयर आर द सेभरल फ्याक्टर्स इन्क्लुडिङ द सेस्मिक कोएफिसिएन्ट होइन। अब त्यो भएकोले अब हामीले चाहिँ यो डिजाइन प्रोसेसमा सबभन्दा पहिले अथवा एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा सबभन्दा पहिले स्ट्रक्चरल सिस्टम थाहा पाउनु पर्यो होइन। लोड बियरिङ हो कि फ्रेम, किनभने त्यसको एनालाइसिस सिस्टम र डिजाइन सिस्टम चाहिँ फरक हुन्छ र रेट्रोफिटिङ टेक्निक पनि फरक हुन्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्याटेरियल होइन, त्यो एक्जिस्टिङ बिल्डिङमा म्याटेरियल चाहिँ कस्तो छ त होइन। अब मेसनरी हो कि अब आरसिसी हो कि स्टिल हो कि टिम्बर हो कि कम्पोजिट हो कि के खालको चाहिँ म्याटेरियलहरू युज भएको छ। त्यसपछि त्यो म्याटेरियलहरूको प्रपर्टी चाहिँ हामीले नन डिस्ट्रक्टिभ टेस्ट र पार्सियल डिस्ट्रक्टिभ टेस्टबाट चाहिँ हामीले डिफाइन गर्ने। द्याट वी अलरेडी डिस्कस होइन। अब त्यसपछि अब एनालाइसिस एन्ड डिजाइनमा चाहिँ सबभन्दा पहिले टु एनालाइज यु हेभ टु हेभ अ ज्योमेट्री अफ द स्ट्रक्चर एन्ड द ज्योमेट्री अफ द एलिमेन्ट होइन। त्यो भएकोले सबभन्दा पहिले एज बिल्ड ड्रइङ हामीले चाहिँ बनाउनु पर्यो, अथवा ड्रइङ छ भने त्यसलाई भेरिफाई गर्नु पर्यो होइन, ड्रइङ अनुसार बनाएको छ कि छैन भनेर। त्यसपछि अब हामीले चाहिँ ग्राभिटी लोड होइन, लाइभ लोड र डेड लोड द्याट इज नन एज द स्ट्याटिक लोड
त्यो लोड चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि बिल्डिङको टाइम पिरियड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। अर्थक्वेक लोड हामीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। अब इसेन्ट्रिसिटी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हैन। त्यसपछि अब त्यो लोडलाई हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरल मेम्बर्समा डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो हैन। अब त्यसपछि एनालाइज अब स्ट्रक्चरल सिस्टम लोडिङ बेन्डिङ मोमेन्ट सेयर भनेको मतलब त्यसपछि हामीले चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस प्याकेजमा यदि कम्प्लेक्स बिल्डिङ छ भने अथवा नर्मल बिल्डिङ छ भने त्यसलाई हामीले एनालाइसिस गरेर प्रत्येक एलिमेन्टमा हामीले स्ट्रेस चाहिँ कति आयो त त्यो लोडले गर्दाखेरि लोडिङ सिस्टमले गर्दाखेरि हैन। अब त्यो निकाल्छौँ। अब बेसिकल्ली द आउटकम इज द के हो त भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ फोर्स टेन्साइल फोर्स बेन्डिङ मोमेन्ट सियर फोर्स चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्याल्कुलेट गर्छौँ। त्यसपछि त्यो भनेको चाहिँ इफेक्ट हो। द बेन्डिङ मोमेन्ट द सियर फोर्स एन्ड द एक्सियल लोड भनेको चाहिँ इफेक्ट हो ड्यु टु द सिस्टम अफ द फोर्स हैन। त्यसको आधारमा देन वी डु द डिजाइन अफ द सेक्सन। यो चाहिँ न्यू कन्स्ट्रक्सनको लागि चाहिँ गर्ने। अब यसमा पनि हामीले गर्ने सेमै हो हैन। हाम्रो चाहिँ बिल्डिङको भएको चाहिँ जुन छ एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई हामीले इनपुट दिन्छौँ र त्यसको आधारमा त्यसको चाहिँ डिमान्ड हामीले निकाल्छौँ हैन। त्यसपछि अब डिमान्ड हामीलाई थाहा भइसक्यो एनालाइसिसबाट आयो भनेपछि वी क्याल्कुलेट द क्यापासिटी विथ द एक्जिस्टिङ सिस्टम एन्ड द एक्जिस्टिङ म्याटेरियल इन युज हैन। अब त्यसपछि अब हामीसँग नाउ वी हेभ अ डिमान्ड एन्ड द क्यापासिटी अफ द सेक्सन देन वी कम्पेयर डिमान्ड एन्ड क्यापासिटी। र अब मैले भनिहालेँ इफ डिमान्ड इज मोर देन द क्यापासिटी देन वी डु द रेट्रोफिटिङ डिजाइन हैन। वी डु द रेट्रोफिटिङ डिजाइन द्याट इज हाउ वी डु। अब एनालाइसिस मेथडमा देयर आर मेनली टु मेथड। वान इज द स्ट्याटिक मेथड एन्ड अनदर इज अ डाइनामिक मेथड हैन। स्ट्याटिकमा चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड हो। अब डाइनामिकमा रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड हैन। अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड चाहिँ नर्मल्ली हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि अर्थक्वेक लोडलाई हामीले स्ट्याटिक लोडमा कन्भर्ट गर्छौँ हैन। रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड भन्दाखेरि हामीले जुन त्यसको डाइनामिक बिहेभियर छ त्यही चाहिँ हामीले इनपुटको रूपमा दिन्छौँ। अब यो पनि कतिखेर गर्ने त भन्दाखेरि जुनसुकै बिल्डिङको पनि स्ट्याटिक अथवा सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड युज गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि कोडले चाहिँ डिक्टेट गर्छ। फेरि उसले के भन्छ भने 40 मिटरभन्दा अल्गो घर भयो भने त्यसलाई चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडबाट गर्न सकिँदैन। किन गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि त्यसको बिहेभियर चाहिँ फरक हुन्छ हैन। त्यो भएकोले त्यसलाई स्ट्याटिक लोडमा कन्भर्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ले राइटली रिप्रेजेन्ट गर्दैन। त्यो हामीले जुन एनालाइज गरेर निकालेको भ्यालु चाहिँ रिप्रेजेन्ट नगर्न सक्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले 40 मिटरभन्दा तलको बिल्डिङलाई मात्रै सेस्मिक कोएफिसिएन्ट भोलि तिमीहरूले चाहिँ डिजाइन नयाँ बिल्डिङको डिजाइन गर्नु पर्यो अथवा रेट्रोफिटिङ डिजाइन गर्नु पर्यो भने पनि 40 मिटरभन्दा कम छ भने सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड तिमीहरूले युज गर्न सक्छौ। त्यसको मतलब फेरि सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडै युज गर्नुपर्छ भन्ने होइन। सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड युज गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो हैन। तिमीले त्यसलाई डाइनामिक एनालाइसिस पनि गर्न सक्छौ। इट्स अप टु यु हैन। तर 40 मिटरभन्दा अल्गो घरलाई चाहिँ तिमीले सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथड युज गर्न पाउँदैनौ। यु हेभ टु गो विथ द रेस्पोन्स स्पेक्ट्रम मेथड हैन। अब त्यो चाहिँ बेसिकली 40 मिटरभन्दा माथि। अर्को चाहिँ अब इरेगुलर बिल्डिङहरू छ हैन। अब अर्को चाहिँ स्टिफनेस चाहिँ अब फरक छ हैन, भर्टिकल अथवा होरिजोन्टल इरेगुलर्स। र अर्को चाहिँ अब त्यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्स बिल्डिङको इम्पोर्टेन्स अफ द युजलाई लिएर गर्न सकिन्छ हैन। अब हामीले अघि चाहिँ जुन सेस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडमा जुन चाहिँ हामीले बेस सियरको लागि हामीले सेस्मिक कोएफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो। अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि फेरि देयर इज अ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि वी हेभ टु हेभ अ वेट इज अ लम्प्ड मास हामीले निकाल्नुपर्छ हैन। अब लम्प्ड मास निकाल्नको लागि वी हेभ अ टु टाइप्स अफ लोड। वान लोड इज अ डेड लोड भनेको त्यसको सेल्फ वेट हैन। अनदर इज अ फङ्सनल लोड द्याट इज द लाइभ लोड हैन। अब त्यो डेड लोड त जति छ त्यति नै लिनु पर्यो हैन। भने अब यो फङ्सनल लोड चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि स्ट्रक्चरमा अब सपोज भनौँ न
अब 2 किलोन्युटन पर मिटर स्क्वायर चाहिँ हुन्छ रेजिडेन्सियल बिल्डिङमा हामीले भनेर डिजाइन गर्छौँ 2 किलोमिटर। तर अब 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायर सधैँ त हुँदैन नि त हैन। त्यस कारणले स्ट्याटिक लोडलाई मात्र लिएर जाँदाखेरि चाहिँ 2 किलोमिटर पर मिटर स्क्वायरै गर्नु पर्यो हैन। तर डाइनामिक लोड अर्थक्वेक लोड दिइसकेपछि अर्थक्वेक लोड पनि लाग्ने त्यो लोड पनि लाग्ने हुँदैन र सबै ठाउँमा अब 2 किलोन्युटनको हिसाबले चाहिँ लोड हुँदैन। त्यो भएकोले त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छ त भन्दाखेरि लोडलाई 25% हैन 25% चाहिँ मात्र लिने हैन। अब 3 किलोमिटर भन्दा माथि गयो भने चाहिँ 50%। अब रुफको लागि चाहिँ हामीले निल दिने, यो चाहिँ अर्थक्वेक लोड स्ट्याटिक लोडमा हैन कि अर्थक्वेक लोड हैन। अब क्याल्कुलेसन अफ डिजाइन होरिजोन्टल सेस्मिक कोएफिसिएन्ट, अब बेस शियरको लागि चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट चाहियो हैन। त्यसकारणले अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट कसरी क्याल्कुलेट गर्ने त भन्दाखेरि अब इन्डियन कोड र नेपाली कोडले चाहिँ दुई खालको चाहिँ इक्वेसन्स दिएको छ हैन। अब दुईटाको पनि मोर अर लेस एउटै हो हैन, खालि यसको एक्सप्रेसन मात्रै डिफरेन्ट हो हैन। अब एउटाले के भन्छ त भन्दाखेरि सेस्मिक कोएफिसिएन्टमा चाहिँ ZI/SA/G2R हैन दिएको छ। अब यसमा के भने Z भनेको चाहिँ जोन फ्याक्टर भयो, I भनेको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भयो, R भनेको चाहिँ रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर भयो, SA/G भनेको चाहिँ बेसिकली चाहिँ एसिलेरेसन कोएफिसिएन्ट हो हैन। अब यो सबै चिज चाहिँ हामीलाई केले डिक्टेट गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो बिल्डिङको टाइप, त्यसको इम्पोर्टेन्स हैन, र यो सबै चाहिँ कोडले हामीलाई के गर्छ त डिक्टेट गर्छ। कोडले भन्छ हामीलाई जोन फ्याक्टर चाहिँ कहाँ पर्छ हामीले डिजाइन गर्ने बिल्डिङको, हाम्रो बिल्डिङको इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति हुन्छ हैन। अब त्यसको चाहिँ टाइम पिरियडको आधारमा SA/G हैन र सोइलको आधारमा SA/G चाहिँ कति हुन्छ हैन। अनि रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ अब यो चाहिँ बिल्डिङको स्ट्रक्चरलको टाइप अथवा डिजाइन गर्दाखेरिको एप्रोचको आधारमा यो रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ कति हुन्छ भन्ने हुन्छ। त्यसरी नै अब यो यो चाहिँ इक्वेसनमा हेर्यो भने बेसिक सेस्मिक कोएफिसिएन्ट C भनेको चाहिँ के भयो सेस्मिक फ्याक्टर, बेसिक सेस्मिक कोएफिसिएन्ट भयो, सेस्मिक जोन फ्याक्टर भयो, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भयो र स्ट्रक्चरल पर्फर्मेन्स फ्याक्टर भयो। भनेको मतलब यसमा खासै धेरै फरक छैन हैन, तर खालि यो एक्सप्रेसन फरक र यसमा पनि यो सबै भ्यालु भनेको चाहिँ हामीलाई कोडले दिन्छ हैन। अब यसमा हेर्दाखेरि जोन फ्याक्टर, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर हैन, रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टर र एसिलेरेसन कोएफिसिएन्ट हैन। अब त्यो भएकोले अब जोन फ्याक्टर, अब के हो त जोन फ्याक्टर। अब अहिले मैले यो जुन गरिरहेछ यो चाहिँ रिभाइज NBC को आधारमा छैन है यो हैन, अब इन्डियन कोडको आधारमा छ। अब त्यस कारणले पछि असाइनमेन्टमा भनिरहेको थियो त्यतिखेर चाहिँ यो नयाँ जुन 2020 मा रिभाइज भएको छ नेपाली कोड, त्यसको आधारमा तिमीहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ अबको काम चाहिँ हैन। अब सेस्मिक जोन चाहिँ जस्तो इन्डियनमा अब 2, 3, 4, 5 छ हैन, हाम्रोमा चाहिँ के छ 1, 1.1 त्यसरी चाहिँ दिएको छ Z को भ्यालु हैन। अब यसले Z को 0.1, 0.16, 0.22, 0.36 छ, यो चाहिँ इन्डियन हैन। अब प्रोबेबिलिटी अफ इन्टेन्सिटी सेकिङ इन्टेन्सिटी चाहिँ अब जोन 2, 3, 4, 5 मा इन्टेन्सिटी अब हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ के हो इन्टेन्सिटी भनेर हैन। त्यसको आधारमा चाहिँ इन्टेन्सिटी भनेको चाहिँ बिल्डिङमा हुने ड्यामेजको आधारमा निकाल्ने। अब इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर पनि अब कम्युनिटी बिल्डिङ हैन, अब इम्पोर्टेन्ट बिल्डिङहरू हैन तिनीहरूको लागि चाहिँ 1.5 हो। अब रेजिडेन्सियल बिल्डिङ नर्मल बिल्डिङको लागि चाहिँ 1 भन्दा स्कुल बिल्डिङ हुने बित्तिकै त्यो 1.5 हो, हस्पिटलको लागि 1.5 हो भने रेजिडेन्सियल बिल्डिङको लागि चाहिँ 1 हो हैन। अब अर्को चाहिँ अब गभर्निङ फ्याक्टर्स भनेको I केमा डिपेन्ड गर्छ त फङ्सनल युज अफ स्ट्रक्चर, अब इम्पोर्टेन्स हजारको कुरा भयो हैन, अब फङ्सनल निड भयो, हिस्टोरिकल भ्यालु भयो, इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स हैन, जुन कुरो हामीले चाहिँ बारम्बार भनिरहेको छ। त्यसरी नै अब रेस्पोन्स रिडक्सन फ्याक्टरमा चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि कुन सिस्टमको चाहिँ बिल्डिङ हो, कसरी डिजाइन गरिरहेको छ बिल्डिङ त्यसको आधारमा अथवा कसरी डिजाइन गर्ने त्यसको आधारमा हुने हो हैन। त्यो भएकोले अब फ्रेम सिस्टम अर्डिनरी र स्पेसियल, अर्डिनरी पनि 3 भयो, स्पेसियल मोमेन्ट रेजिस्टिङ भनेको पनि चाहिँ 5 भयो हैन। अब अनरेन्फोर्समा चाहिँ 1.5 भयो, रिन्फोर्स विथ हरिजोन्टल भ्यालुमा 2.25 भयो। रिन्फोर्स विथ भनेको जति बलियो भयो त्यति यो रिडक्सन फ्याक्टर चाहिँ बढी हुने हैन। अब सियर वालमा पनि त्यसरी नै
यो चाहिँ हामीले के गर्ने त कोडमा हेर्ने। अब यसको चाहिँ के को आधारमा यो आर चाहिँ फरक हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ, डक्टिलिटी र रिडन्डेन्सी हैन। जति चाहिँ त्यो स्ट्रङ हुँदै गयो त्यति चाहिँ आरको भ्यालु बढ्दै जान्छ। आरको भ्यालु बढ्छ भनेको भन्दा यतापट्टि सेस्मिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ घट्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लोडिङ सिस्टमको चाहिँ कम हुन्छ हैन। जुन अर्थक्वेक लोड लिन्छौँ, जुन हामीले ल्याटरल लोड क्याल्कुलेट गर्छौँ त्यो ल्याटरल लोडको म्याग्निट्युड चाहिँ कम हुने हो हैन। अर्को चाहिँ अब टाइम पिरियड इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट हैन। त्यो भएकोले कोडले चाहिँ हामीलाई यो रेस्पोन्स स्पेक्ट्रा दिएको छ, यसको आधारमा चाहिँ हामीले एसए/जी यो एसेलेरेसन निकाल्छौँ हैन। एसए/जी एसेलेरेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्छौँ। अब त्यो चाहिँ के त भन्दा पिरियड र टाइप्स अफ सोइलको आधारमा हुन्छ हैन। यो चाहिँ सबै कोडमा यो दिएको छ। त्यो भएकोले सबभन्दा पहिले हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब सोइल त हामीलाई थाहा हुन्छ फाउन्डेसन कस्तो छ, किनभने हामीले आइदर जियोटेक एक्सप्लोरेसन, सोइल इन्भेस्टिगेसन अथवा त्यहाँ चाहिँ लोकल सिचुएसन हेरेर हामीले यस्तो खालको टाइपको छ भनेर पत्ता लगाउँछौँ। अब त्यसको आधारमा यो हुने भयो भन्दाखेरि बिल्डिङको सिस्टमको आधारमा चाहिँ हामीले टाइम पिरियड निकाल्छौँ। अब यो टाइम पिरियडको अनुसार चाहिँ यो सेकिङ अथवा एसिलेसन चाहिँ बिल्डिङमा आउने एसिलेसन चाहिँ फरक हुन्छ भन्ने कुरो गोर्खा अर्थक्वेकमा चाहिँ हामीलाई त्यसलाई इभिडेन्स गर्यो। भनेको मतलब गोर्खा अर्थक्वेकले गर्दाखेरि काठमाडौँमा आइपुग्दाखेरि त्यसको सेकिङको टाइम पिरियड चाहिँ के भयो त लङ्गर भयो। अब त्यो टाइम पिरियड लङ्गर भएकोले होचो घरहरू चाहिँ भत्केन, अल्गो घरहरू भत्क्यो हैन। यदि टाइम पिरियड चाहिँ सर्ट भएको भए अल्गो घरलाई केही हुँदैन थियो, होचो घरहरू चाहिँ भत्क्यो। त्यस कारणले इम्पोर्टेन्स छ र त्यही कन्सेप्टमै यो चाहिँ रेस्पोन्स स्पेक्ट्राको चाहिँ यो ग्राफ बनेको हो। त्यस कारणले टाइम पिरियडको पनि अब कोडले हामीलाई दिन्छ इन टर्म्स अफ हाइट हैन, इन टर्म्स अफ ल्याटरल डिस्टेन्स। त्यस कारणले अब कङ्क्रिट फ्रेमको लागि छुट्टै दिएको छ, यसले स्टिल फ्रेमको लागि छुट्टै दिएको छ र अरू स्ट्रक्चर अब लोड बियरिङ इनरको लागि छुट्टै दिएको छ यसले हैन। अब त्यो भएकोले अब यसको आधारमा हामीले टी निकाल्छौँ। त्यो टी र यो सोइल, यो टी 2 छ भने हामीले माथि जान्छौँ। सपोज हाम्रो सोइल चाहिँ रक छ भने अब यो यहाँ आउने भयो, यसलाई हामीले होरिजेन्टल यता गएर यो 0.6 जति चाहिँ यसको हुने भयो। द्याट इज हाउ वी क्याल्कुलेट दि एसए/जी हैन रेस्पोन्स स्पेक्ट्रमबाट। अब त्यसको एकोले अब चाहिँ अब हामीले चाहिँ सेस्मिक कोएफिसिएन्ट चाहिँ हामीले पत्ता लगायौँ, द्याट इज नोन एज द एएच हैन। अब त्यसको आधारमा चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त बेस सियर निकाल्छौँ। किन भन्दाखेरि आवर इन्ट्रेस्ट इज नट द कोएफिसिएन्ट अफ द सेकिङ, आवर इन्ट्रेस्ट इज द लोड इन्ड्युस इन द स्ट्रक्चर ड्यु टु द अर्थक्वेक हैन। त्यो भएको द्याट इज नोन एज द बेस सियर भन्दाखेरि यसको चाहिँ बेसमा कति लोड लाग्छ त यो अर्थक्वेक सेकिङले गर्दा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले टोटल लोडलाई हामीले सेस्मिक कोएफिसिएन्टले गुनेर हामीले निकाल्छौँ हैन। अब त्यो निकालिसकेपछि अब यो भनेको चाहिँ मास हो हैन, वेट, सेस्मिक वेट, यो चाहिँ टोटल हैन। अब यसको आधारमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त फेरि त्यो भिभी त तल फाउन्डेसनमा हुने भयो अथवा बेसमा हुने भयो हैन। अब हामीले अघि नै भने जस्तो आवर इन्ट्रेस्ट इज द इनर्सियल फोर्स, किनभने त्यो चाहिँ लम्प जहाँ मास लम्प हुन्छ त्यहाँ हुन्छ। कहाँ मास लम्प हुन्छ भन्दा फ्लोर लेभलमा। त्यो भएकोले अब यो भिभीलाई फ्लोर लेभलको फोर्समा चाहिँ हामीले लग्नु पर्यो। अनि यो फ्लोर लेभलको फोर्सलाई चाहिँ हामीले एनालाइसिसमा एज ए ट्रान्सफर लोड, एज ए ल्याटरल लोड चाहिँ हामीले के गर्ने त इनपुट दिने हो हैन। हाम्रो ग्राभिटी लोड त छँदैछ भनेपछि कति लोड चाहिँ त्यो फ्लोरहरूमा पर्छ त, त्यो फ्लोरमा परेका लोडले गर्दाखेरि कति लोड चाहिँ प्रत्येक कोलममा डिस्ट्रिब्युट हुन्छ त भन्ने कुरो चाहिँ हामीले निकाल्छौँ। द्याट इज नोन एज द एनालाइसिस। त्यसकारण दिस इज द लोड ड्यु टु दि त्यो क्यु भनेको चाहिँ यो चाहिँ फ्लोर लेभलको लोड भयो। अनि यो क्यु भनेको चाहिँ अर्थक्वेक लोड चाहिँ हाम्रो सिस्टममा आएको लोड भनेको हैन, यो क्यु भनेको। अब यो कसरी निकाल्छौँ त भन्दाखेरि बेस सियरलाई हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। के को आधारमा डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ त प्रत्येक फ्लोरको वेट र त्यो फ्लोरको हाइट र त्यसको सब्मिसनले भाग गरेर हामीले चाहिँ निकाल्छौँ। दिस इज अल्सो गिभन इन द कोड हैन। अब अर्को चाहिँ
लोडको चाहिँ अब हामीले लोड त क्याल्कुलेट गऱ्यौँ, हामीलाई अर्थक्वेक लोडको ल्याटरल लोड पनि थाहा छ हैन, हामीलाई चाहिँ ग्राभिटी लोड पनि थाहा छ, डेड लोड र लाइभ लोड भन्दाखेरि अब सबै लोड सधैँ त लाग्दैन हैन, त्यसो लाग्यो भने त एकदम एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यसकारणले देयर आर प्रोभिजन अफ लोड कम्बिनेसन। यो चाहिँ बेसिकली के हुँदाखेरि एनालाइसिस गर्दाखेरि यु डु द एनालाइसिस विथ डिफ्रेन्ट लोडिङ कन्डिसन, त्यो मध्ये जुन वर्ड्स हुन्छ त्यसलाई लिएर हामीले डिजाइन गर्ने, द्याट यु अलरेडी फ्यामिलियर विथ हैन। त्यो भएकोले त्यसले के भन्छ 1.5 डेड लोड प्लस इम्पोज लोड अथवा लाइभ लोड हैन, 1.2 डेड लोड इम्पोज लोड र अर्थक्वेक लोड प्लस माइनस, किन भन्दाखेरि अर्थक्वेक लोड चाहिँ जुन डिरेक्सनबाट पनि आउन सक्छ, त्यो भएकोले रिभर्सियल हुन्छ, त्यस कारण प्लस माइनस 1.5 डेड लोड प्लस माइनस अर्थक्वेक लोड, 0.9 डेड लोड प्लस माइनस 1.5 अर्थक्वेक लोड हैन। यो सबै कम्बिनेसनको लागि हामीले के गर्छौँ त एनालाइसिस गर्छौँ र जुनबाट वर्ड्स आउँछ त्यो चाहिँ हामीले डिजाइन गर्छौँ हैन। भन्दाखेरि त्यो भएकोले अब यो भनेको चाहिँ के हो त, यो अहिलेसम्म हामीले गर्ने भनेको चाहिँ एनालाइसिसको कुरा गर्यो, यसले हामीलाई के निकाल्यो त भन्दाखेरि डिमान्ड चाहिँ हामीलाई दिने भयो। अब डिजाइन गर्ने भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि मेसनरी बिल्डिङको डिजाइन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वाल हो हैन, वालले चाहिँ अब टेन्साइल अथवा सियर लोड लिँदैन, त्यसकारणले सियर र अब जुन एनालाइसिसबाट सियर लोड आउँछ हैन, ग्राभिटी लोड चाहिँ यो वालले लिने भयो, तर सियर लोड चाहिँ यो वालले नलिने भयो। त्यो भएकोले सियर लोडको लागि हामीले के गर्छौँ त एक्स्ट्रा यो ब्यान्ड्सहरू चाहिँ डिजाइन गर्छौँ हैन। द्याट इज हाउ वी डिजाइन फर द अर्थक्वेक स्ट्यान्ड। अब ब्यान्डको डिजाइन भनेको चाहिँ फेरि के हो भन्दाखेरि देयर मे बी एक्ट एज ए बिम अर दि आरसिसी इलिमेन्ट हैन। त्यो भएकोले हामीले कम्तीमा दुईटा डन्डी राख्नु पर्यो हैन। अब ब्यान्डले चाहिँ बेसिकल्ली चियर क्यापासिटी त्यसको चाहिँ बढाउँछ हैन। अब त्यो भएकोले यु हेभ टु हेभ दिस टाइप्स अफ सिस्टम, दिस इज नोन एज द ब्यान्ड्स हैन। अब यो स्टोन मेसनरी, ब्रिक मेसनरी हैन, कङ्क्रिट ब्लक मेसनरीमा चाहिँ हामीले युज गर्छौँ। अब यो ब्यान्ड चाहिँ इभन वी क्यान युज द टिम्बर ब्यान्ड्स अल्सो हैन। आखिरमा हामीले चाहिँ त्यसलाई ब्लकमा छुटाउने हो र त्यसको सियर स्ट्रेस चाहिँ घटाउने हो एलिमेन्टमा लाग्ने हैन। त्यो कसरी घटाउने भन्दाखेरि वालमा लाग्ने सियर चाहिँ यो टिम्बर अथवा स्टिलले लिएपछि वालमा घट्ने हो, त्यो भएकोले वालको चाहिँ सियर क्यापासिटी कम भए पनि फरक परेन, त्यस कारणले द टिम्बर ब्यान्ड्स वी डिजाइन। अब आरसिसीमा चाहिँ बेसिकल्ली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ स्टिल र कङ्क्रिट हो र बेसिकल्ली डक्टिलिटी डिटेलिङको कुरा गरेँ मैले हैन। त्यस कारणले डक्टिलिटी डिटेलिङ चाहिँ अब डिजाइन त त्यो डिमान्डको आधारमा हुने हो भने अब एक्स्ट्रा चाहिँ हामीले कोडले के भन्छ त भन्दाखेरि डक्टिलिटी डिटेलिङ गर्नुपर्छ भन्छ, बेसिकल्ली टु इन्क्रिज द सियर क्यापासिटी एगेन हैन। अब त्यो भएकोले हामीले डक्टिलिटी डिटेलिङ चाहिँ यो जोइन्टहरूमा गर्नुपर्छ भनेर डिक्टेट गर्छ कोडले। किन त भन्दाखेरि अब ल्याटरल लोड लाग्ने बित्तिकै सबभन्दा बढी डिफर्मेसन कहाँ हुन्छ त, यो जोइन्टमा हुन्छ। रिभर्सिबल लोड पनि कहाँ लाग्छ त, यही जोइन्टमा लाग्छ, किनभने यो बिल्डिङ चाहिँ फेलर नहुन्जेलसम्म यो एलिमेन्टहरूमा चाहिँ त्यति डिफर्मेसन हुँदैन। जस्तो यहाँ लोड लाग्यो ल्याटरल, यो यता डिफर्म भयो भने यो बिम त उता सर्ने भयो हैन। त्यसले कम्प्रेसन अथवा बेन्डिङ मोमेन्ट मात्रै एक्सर्साइज गर्छ, तर यो कर्नरमा चाहिँ के हुने भयो त डिफर्मेसन हुने भयो, यो छुटिन खोज्ने भयो, यता जाँदा यता आउँदा यो कन्ट्र्याक्सन हुने भयो, रिभर्सिबल लोड लाग्ने भयो। त्यो भएकोले यसको चाहिँ ब्रिटल भयो भने यो फेलर हुने भयो छिटै, त्यस कारण यसको चाहिँ डक्टिलिटी बिहेभियर बढाउनुपर्छ। त्यो भएकोले हामीले स्टिरप्सहरू चाहिँ टुवार्ड्स द जोइन्ट चाहिँ डेन्स राख्नुपर्छ र त्यसले चाहिँ हामीलाई डिक्टेट गरेको छ हैन 100 भन्दा कम गर्नु हुँदैन भनेर। अब अर्को चाहिँ अब यो बिम कोलुम जोइन्ट, अब बिम कोलुम जोइन्टमा नर्मल्ली हामीले पहिले के गर्थ्यौँ त भन्दाखेरि यो डन्डीलाई ल्याएर यही एन्ड गर्थ्यौँ, यो डन्डीलाई ल्याएर एन्ड गर्थ्यौँ, तर यो चाहिँ के हो त यो बेन्ड हुन खोज्दाखेरि त यसरी बेन्ड हुन्छ, यसरी बेन्ड हुन खोज्दाखेरि त यसको लेन्थ बढ्यो नि त। यसको लेन्थ बढ्दाखेरि त अब यो छोटो छ भने यो बाहिर आएर खस्न सक्छ, त्यो भएकोले डेभलपमेन्ट लेन्थ भन्छ हैन। यो तन्किँदाखेरि त्यति लोड बराबरको एउटा चाहिँ यो तन्किँदाखेरि यसले तान्दा पुस हुँदाखेरि यो छुटिनु भएन डन्डी, त्यस कारण यहाँ चाहिँ यो ग्रिप गर्ने चाहिँ बोन्डिङ स्ट्रेस चाहिँ एनफ हुनु पर्यो हैन, यो छुटिनु भएन नि
हो त्यो भएकोले दिस इज द डिटेलिङ। हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसरी तल र यसरी माथि डन्डीहरू पठाउँछौँ डेभलपमेन्ट लेयर बराबरको। अब त्यसरी नै यो स्टिरप्सको स्पेसिङ चाहिँ अघि कोलुमकै कन्सेप्ट हो, टुवार्ड्स द जोइन्ट चाहिँ हामीले बढाउँछौँ होइन। त्यो भएकोले अब दिस इज यर दिस इज यर असेसमेन्ट। अब यो असेसमेन्टमा चाहिँ तिमीहरूले के भन्दाखेरि अब एनबिसीको 1994 र 2020 को कम्पेयर गर्ने होइन। यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट प्रोभिजन्सहरू होइन, अब टर्मिनोलोजी यिनीहरूलाई मतलब भएन। इम्पोर्टेन्स प्रोभिजनहरू चाहिँ के त सेस्मिक कोएफिसिएन्टमा के फरक हो, इम्पोर्टेन्स फ्याक्टरमा के फरक भयो, सेम भयो कि होइन, जोनिङ फ्याक्टरमा के फरक भयो होइन, त्यो र आइएस 2016 यो तीनवटाको चाहिँ टेबल बनाएर तिमीले के गर्नु पर्यो त कम्पेयर गर्नु पर्यो। 1994 एनबिसी, 2020 एनबिसी र आइएस 2016 के फरक छ त, सेस्मिक कोएफिसिएन्टमा के फरक छ, त्यसपछि सेस्मिक कोएफिसिएन्ट क्याल्कुलेट गर्ने फ्याक्टरहरूमा के फरक छ होइन, त्यसलाई चाहिँ डक्टिलिटीको कुरा के भन्छ होइन भन्ने कुरो चाहिँ होइन, एरिया कसरी बढाऊ भन्ने त्यो कुरोहरू चाहिँ राख्ने। त्यसपछि अर्को चाहिँ अब यो रेट्रोफिटिङ डिजाइनमा अहिले हामीले डिस्कस पनि गर्छौँ कोडमै बसेर। रेट्रोफिटिङ डिजाइनमा चाहिँ डिजाइन कोडमा चाहिँ बेसिक प्रोभिजनहरू के छ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूले के गर्नुपर्छ, ट्याबुलर फर्ममा बेसिक प्रोभिजनहरू रेट्रोफिटिङ डिजाइनमा कन्सिडर गर्नुपर्ने। जस्तो अब एरिया भनौँ, एरिया अफ स्टिललाई कति टाइम चाहिँ बढाउनुपर्छ, एरिया अफ कङ्क्रिटलाई कति टाइम चाहिँ बढाउनुपर्छ, यसको सियर कसरी चाहिँ क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ होइन, कसरी चाहिँ अब डिटेलिङहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरोहरू चाहिँ यो रेट्रोफिटिङ। र अर्को कुरो अब क्लियर कभर चाहिँ कति हुनुपर्छ होइन, नयाँ कङ्क्रिट र पुरानो कङ्क्रिटलाई कसरी मोनोलिथ गर्ने होइन, हो त्यो कुरो त्यो प्रोभिजनहरू चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो त यो असाइनमेन्टमा राख्नु पर्यो। त्यो किनभने तिमीहरूले द्याट इज वाट यु सुड नो होइन, कन्ठै नभए पनि, किनभने कोड भनेको कन्ठ गर्ने चिज होइन, तर कोड हेर्नुपर्छ, केलाई हेर्नुपर्छ भन्ने कुरो चाहिँ तिमीहरूको दिमागमा हुनु पर्यो। इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर कति हुन्छ भन्ने कन्ठ नहुन सक्छ, धेरै डिजाइन गरेपछि त त्यो पनि हुन्छ, तर के भन्दा इम्पोर्टेन्स फ्याक्टर भन्ने हुन्छ, त्यो हेर्ने चाहिँ कोडमा भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो र कोडमा कहाँ हो, कुन चाहिँ प्रोभिजनमा त्यो छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। त्यही छ तिमीहरूको अब छैन सर, छैन सर। अब छैन भने अब चाहिँ हामी चाहिँ यो के भन्छ, अब चाहिँ हामी यो कोड होइन, अब यो 15988 होइन रेट्रोफिटिङ को कोड होइन, नेपाली कोड छैन, त्यो भएकोले इन्डियन स्ट्यान्डर्ड कोडमा गएर चाहिँ हामीले हेर्छौँ होइन। अब अर्को चाहिँ मैले के भन्दाखेरि हामीले अब रेट्रोफिटिङ गाइडलाइनको चाहिँ हामीले अब लास्टमा एकपल्ट हेरौँला सरस्वती, जुन रेट्रोफिटिङ सेस्मिक रेट्रोफिटिङ गाइडलाइन अफ नेपाल भनेर आडोबी त्यो तिनवटा छ, मिसनरी र आरसिसी, त्यो चाहिँ तिमीहरूले थ्रोली हेर्नु पर्यो। अब अर्को तिमीहरूले हेर्नुपर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो जिएसडिएमए होइन, यो इन्डियन को चाहिँ गाइडलाइन, अनि त्यहाँ चाहिँ इक्जाम्पल्सहरू पनि गरिदिएको छ। अब अर्को भनेको चाहिँ भल्नरेबिलिटी एसेसमेन्टको नेपालीको गाइडलाइन नेपाल होइन, त्यो चाहिँ हामीले अब क्लासमा गरेनौँ, तर अलमोस्ट अल मैले चाहिँ प्रत्येक लेक्चरमा कुरा गर्दाखेरि त्यही चिजहरू चाहिँ कुरो गरिरहेको भएकोले यु हेभ टु लुक अन द्याट होइन। अब त्यो भएकोले तिमीहरूको एक्जाममा पनि यो लेक्चरभन्दा पनि, लेक्चरमा त मैले सर्टेन कन्सेप्टहरू सर्टेन उयोहरू इन्डिकेट गरिदिनु हो होइन, त्यो चिजहरू चाहिँ तिमीहरूले थाहा हुनु पऱ्यो, त्यसको आधारमा तिमीहरूले चाहिँ त्यसको एन्सर गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यो भएकोले अब यो के भन्छ रेट्रोफिटिङको चाहिँ कोडलाई हामीले एकपल्ट अब हेरौँ। रेट्रोफिटिङको कोडलाई चाहिँ हामीले एकपल्ट हेर्दाखेरि
यो छ यो यो पीडीएफ हुँदैन क्या यसमा? हुन्छ सर, सिलेक्ट गर्नु पीडीएफ। पीडीएफ मैले खोलेँ अनि त्यसपछि शेयर गर्नु न सर। होइन, पीडीएफ खोल्यो होइन? हजुर हजुर तिम्रो अब यो मिटमा गयो, अब यसले चाहिँ प्रेजेन्ट नाउ बन्यो, इन्टायर स्क्रिन होला होइन? इन्टायर स्क्रिन गर्दा त त्यही हुन्छ। फेरि कहाँ गएर गर्ने? इन्टायर स्क्रिन गरेपछि होइन, तपाईँले चाहिँ पीडीएफ तिर जानु न खोलेर। त्यहाँ इन्टायर स्क्रिन भएपछि तपाईँको स्क्रिनमा जे जे अगाडि आउँछ त्यही देखिन्छ कि हामीलाई। ओ यहाँ कहाँ आउँछ त खै? इन्टायर स्क्रिन भनेपछि चाहिँ यो भयो। ए अब चाहिँ पीडीएफ तिर जानु। ए माथि हजुर, अब पीडीएफ कहाँ त्यहाँ जानु। अब आयो आयो देखियो? देखियो सर। ल अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोड भयो होइन? यो चाहिँ IS 15988 2013 मा बन्यो। 2013 सम्म इन्डियामा पनि रेट्रोफिटिङ कोड थिएन। हामीले चाहिँ फेमा को चाहिँ अमेरिकनको युज गर्थ्यो, इन्डियामा पनि नेपालमा पनि होइन। तर अहिले चाहिँ इन्डियामा बनेकोले हामीले यसलाई रिफर गर्छौँ नेपालको हेर्दा पनि होइन। अब यो अरू कोड जस्तै अब यसको आफ्नो खालको छ। त्यसपछि चाहिँ अब टर्मिनोलोजीमा हामी डिस्कस गर्दैनौँ। टर्मिनोलोजी भनेको अब त्यो इभेन अर्को जुन सेस्मिक कोड छ त्यसमा पनि सेम हो। अब यसले डिमान्ड भन्यो, डिस्प्लेसमेन्ट भन्यो, इनफिल भन्यो, नलेज फ्याक्टर भन्यो, ल्याटरल होइन, यो सबै मोरलेस एउटै। मेसनरी लोड पाथ यो सबै वी अलरेडी डिस्कस होइन, सेम हुन्छ होइन। सिम्बल पनि अब यसमा युज भए सिम्बलहरू भयो। अब इभ्यालुएसन क्राइटेरिया, दिस इज द न्यू थिङ्स रेट्रोफिटिङको लागि होइन। किनभने त्यसमा चाहिँ एनालाइसिसको लागिको कुरा थियो भने यसमा चाहिँ इभ्यालुएसनको कुरा छ, किनभने वी आर डिलिङ विथ द एक्जिस्टिङ स्ट्रक्चर होइन। अब इभ्यालुएसनमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले के भन्यौँ, एनालाइसिस गर्ने भनेको त्यही 1893 अथवा नेपालको 205 कोही आधारमा गर्छौँ भन्यौँ होइन। त्यो गएकोले त्यो चाहिँ त्यही हो होइन। ल्याटरल लोड अब सिस्मिक कोएफिसिएन्ट मेथडबाट गर्दाखेरि ल्याटरल लोड क्यालकुलेसन गर्ने त्यो सबै चाहिँ सेम हो होइन। खालि अब एक्जिस्टिङ बिल्डिङ भएकोले यसले एउटा के भन्छ भन्दाखेरि यो ल्याटरल लोड मोडिफिकेसन फ्याक्टर भनेर यु दिएको छ होइन। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जस्तो घरको लाइफ चाहिँ के हुने भयो त, घट्ने भयो। किनभने हामीले त एक्जिस्टिङ बिल्डिङ, अब नयाँ बिल्डिङको गऱ्यो भने लाइफ यु गिभ द लाइफ होइन। तर यो भनेको त त्यो डिजाइन लाइफभन्दा त घटिसकेको हुन्छ, किनभने कति वर्ष त त्यो युज भइसकेको हुन्छ होइन। त्यो भएकोले यो यु द मिनिमम चाहिँ 0.7 होइन। अब यो क्यालकुलेट गर्दा यो रिमेनिङ युज र अब यो रुट ओभर टी रिमेनिङ र टी डिजाइन। जस्तो 50 वर्ष छ, 20 वर्ष गइसक्यो छ भने अब टी डिजाइन चाहिँ 50 भयो, अब रिमेनिङ भनेको चाहिँ 30 वर्ष भयो। 30/50 रुट ओभर 30/50 जति आउँछ त्यति चाहिँ यु हुने होइन। तर 0.7 भन्दा तलको चाहिँ लिन पाइने होइन। यो चाहिँ ल्याटरल लोड जुन क्यालकुलेट गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ त्यसरी मोडिफाई गर्नुपर्छ भन्छ होइन। अर्को चाहिँ म्याटेरियलको। अब म्याटेरियल पनि हामीले के भन्छौँ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अब एनडिटी टेस्टिङ गर्ने भन्यौँ हामीले M20, M35, के अरे 15 हामीले निकाल्छौँ होइन, त्यो क्यालकुलेट गरेर
हैन। त्यसरी नै स्टिल हुन्छ, स्टिलको पनि अब 415 कुन चाहिँ युज भएको हैन, आइदर डिजाइनबाट अर अब त्यतिखेर कुन स्टिल चाहिँ हाम्रोमा यहाँ युज थियो त्यसको आधारमा गर्छौँ। जस्तो नेपालमा चाहिँ अब 415 युज हुन्थ्यो हैन पहिले, त्यसमा पहिलेको जति पनि डिजाइन हुन्छ 415 हो। अब त्योभन्दा फेरि अगाडिको डिजाइन भयो भने 230 हो, माइल स्टिल मात्र युज हुन्थ्यो हैन। अब माइल स्टिल युज हुन्थ्यो भन्यौँ, अब पछि चाहिँ टर स्टिल युज भयो 415, अहिले चाहिँ हाई स्ट्रेन्थ स्टिल युज हुने भयो हैन 550। अब त्यो भएकोले अब 500 अथवा 550, अब त्यो भएकोले अब त्यो भनेको त त्यसको ओरिजिनल स्ट्रेन्थ भयो, तर त्यो चाहिँ फ्याटिक हुन्छ हैन। त्यो भएकोले हामीले त्यो नलेज फ्याक्टर भनेर चाहिँ त्यो म्याटेरियलमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो फ्याक्टरले गुन्छौँ हामीले जुन एनडिटीबाट निकाल्दाखेरि हैन। त्यो भनेको चाहिँ त्यो नलेज फ्याक्टर। अब यसमा के भन्छ त भन्दाखेरि अब डिजाइन छ, सबै चिज थाहा छ भने एउटा दिन्छ, डकुमेन्टेसन छैन हैन, इन्फर्मेसन छैन भने एउटा हुन्छ। त्यसरी यसले चाहिँ नलेज फ्याक्टरको रूपमा चाहिँ एउटा दिएको छ हैन। द्याट इज द वान हैन। त्यसका नलेज फ्याक्टर हो र अर्को चाहिँ एजको आधारमा चाहिँ हामीले निकाल्ने भन्यौँ हैन। त्यसकारणले यो चाहिँ यु हेभ टु गो थ्रु हैन। अहिले चाहिँ हामीले ब्रिफली यो कुरा गर्छौँ। त्यसपछि चाहिँ अब प्रिलिमिनरी इभ्यालुएसन। अब इभ्यालुएसनको त वी अलरेडी डिस्कस लट हैन। त्यो भएकोले अब प्रिलिमिनरी इभ्यालुएसन भनेको के हो, डिटेल इभ्यालुएसन भनेको के हो हैन। साइट भिजिट हामीले के को लागि गर्छौँ, स्ट्रक्चरल सिस्टम कसरी निकाल्ने हो, बिल्डिङ टाइप कसरी निकाल्ने हो हैन। अब अकुपेन्सी भनेको के हो हैन, अब फन्डिङ भनेको के हो भन्ने कुरो त हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ। त्यसकारण त्यसमा जाएन, केही चिजहरू यसले हामीलाई भन्यो, हामीले हेर्नुपर्ने चिजहरू यो भन्यो एक्जिस्टिङ बिल्डिङ भएकोले हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अब प्रिलिमिनरी इभ्यालुएसनमा वी अलरेडी डिस्कस दिस हैन। अब प्रिलिमिनरी इभ्यालुएसन हामीले गर्छौँ, मेनली चाहिँ क्वालिटेटिभ गर्छौँ र सम क्वान्टिटेटिभ हैन, स्ट्रेसहरू चेक गर्छौँ। अब त्यसमा सटिस्फ्याक्टरी भयो भने हामीले त्यसलाई रेट्रोफिट गर्नु परेन। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिहेबिलिटेट र रिपेयर गर्छौँ हैन। होइन अब चाहिँ त्यसले चाहिँ भर्नेबल देखायो भने चाहिँ हामी डिटेलमा जान्छौँ। अब डिटेलमा जाँदाखेरि चाहिँ के हो त, प्रिलिमिनरीमा सेटिस्फाई भएन भने चाहिँ हामी डिटेल इभ्यालुएसनमा जान्छौँ। यस भए अब नो रेट्रोफिट भयो हैन। अब त्यसपछि चाहिँ डिटेल इभ्यालुएसनमा नर्मल्ली हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एनालाइसिस र डिमान्ड निकाल्छौँ हैन। एनालाइसिस र डिमान्ड निकालेपछि डिजाइन गर्छौँ। त्यो डिजाइन गरिसकेपछि फेरि त्यसलाई चेक गर्छौँ हामीले हैन। अब चेक गरेर अब चाहिँ अब चेक गर्दाखेरि अब सेटिस्फाई भएन भने हामीले रेट्रोफिट गर्छौँ। द्याट इज हाउ वी डु हैन। अब एनालाइसिस गर्दा ठिकै छ भने रेट्रोफिट गर्नु परेन, एनालाइसिस गर्दा डिमान्ड चाहिँ बढी क्यापासिटी कम भयो भने वी डु द रेट्रोफिट। द्याट इज वाट यो कोडले पनि त्यही भन्छ हैन। त्यसपछि चाहिँ अब यो लोड पाथ, रिडन्डेन्सी, ज्योमेट्री यो कसरी गर्ने भनेर हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ हैन। दिज आर द भल्नरेबिलिटी फ्याक्टर एन्ड हाउ टु लुक अन दिस अथवा क्यालकुलेट भन्ने कुरो हामीले गरिसक्यौँ। मास कसरी क्यालकुलेट गर्ने यो नो, टर्सन कसरी, एडजस्टेन्ट बिल्डिङको चाहिँ पोन्डिङ इफेक्ट चाहिँ के हो, कति हुनुपर्छ, सर्ट कोलम इफेक्ट भनेको के हो हैन, मेनेजर फ्लोर भनेको के हो हैन। अब यो स्ट्रेन्थ रिलेटेड चेक जुन क्वान्टिटेटिभ प्रिलिमिनरीमा क्वान्टिटेटिभको चाहिँ हामीले यो गरिसक्यौँ हैन। यसको त हामीले एक्जाम्पल पनि हेरिसक्यौँ हैन। हाउ टु क्यालकुलेट दि सियर स्ट्रेस, हाउ टु क्यालकुलेट दि विथ बिम स्ट्रङ कोलम हैन भन्ने कुरोहरू त हामीले गरिसक्यौँ नि त हैन। अब त्यो भएकोले र लास्टमा पनि हामीले यो चिजहरू चाहिँ हामी चेक गर्छौँ, एउटा एक्जाम्पल हेर्छौँ, त्यतिखेर हामी गर्छौँ हैन। अब त्यसपछि डिटेल इभ्यालुएसन को त हामीले कुरा गरिसक्यौँ हैन। अब डिटोरेसन अफ कङ्क्रिट बोर्ड, क्र्याक्स नन डिस्ट्रिब्युटिभ टेस्टिङको कुरा गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि इभ्यालुएसन प्रोसिड्युरमा हैन अब डिमान्डहरू निकाल्ने कुरा गऱ्यौँ, डिजाइन बेसियर निकाल्ने कुरा गऱ्यौँ, एनालाइसिस प्रोसिड्युरको कुरा गऱ्यौँ हामीले हैन। अब यो सबै चिजहरू चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका भएकोले मैले हेरिनँ हैन।
अब एक्सेप्टेबिलिटी क्राइटेरिया भन्ने हेर्नु हैन, त्यसपछि डक्टिलिटी डिटेलिङको कुराहरू गर्यौँ भने यो पनि राम्ररी हेर्ने हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अब नो सियर फेलर भयो, कङ्क्रिट कोलुम्स भयो, स्टोन कोलुम, बिमको बिम बार्स भयो हैन, कोलुम बार स्प्लाइसेस, बिम बार स्प्लाइसेस। अब यिनीहरूले चाहिँ हामीलाई के दिन्छ त भन्दाखेरि एउटा स्ट्यान्डर्ड दिन्छ, यसले चाहिँ डिक्टेट गर्छ हामीलाई हैन। अब कतिवटा यो बिममा कतिवटा बार हुनुपर्छ त हैन, यो चाहिँ रेट्रोफिटिङको लागि हो है। अब राइनोभर्स कङ्क्रिट फ्रेम बिल्डिङको हैन मोमेन्ट रेस, त्यसको लागि चाहिँ हामीले के हो सियर फेलर हुनु भएन हैन। अब कङ्क्रिट कोलुममा चाहिँ कसरी चाहिँ प्राइस चाहिँ कति हुने, कोलुम बार चाहिँ स्प्लाइस कहाँ गर्न मिल्छ हैन। अब यो नयाँ डिजाइनमा पनि यो सेस्मिक कोडमा पनि यो यिनीहरू चिजहरू छ हैन। र यो चाहिँ रेट्रोफिटिङको पनि हामीले यो चिजहरू हेरेर हामीले चाहिँ डिजाइन गर्दाखेरि ती चिजलाई चाहिँ उ गर्ने हैन। अब सियर वालको पनि अब थिकनेस कति हुनुपर्छ, ओभरटर्निङ चाहिँ मुभमेन्ट कसरी लिने, रेनफोर्समेन्टहरू चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने कुरोहरू चाहिँ दिस इज सिमिलर टु दि सेस्मिक कोड हैन। अब सेस्मिक रेट्रोफिटिङ अब स्ट्रेन्थनिङ गर्दा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सबभन्दा पहिले अप्सन्सहरू कसरी गर्ने अप्सन हैन। अब ग्लोबल गर्ने हो कि एलिमेन्ट वाइज गर्ने हो कि हैन, अब मेम्बर लेभलमा गर्ने हो कि हैन, त्यो कुरोहरू चाहिँ यसले हामीलाई गाइड गर्छ अथवा डिक्टेट गर्छ हैन। त्यसपछि अब स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटिज हामीले यो डिस्कस गरिसक्यौँ हैन। अब स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटिजहरूलाई कसरी चाहिँ डिल गर्ने भन्ने चिज हैन, तिमीहरूले चाहिँ यो सबै थरोली पढेर यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने हैन। अब त्यो भएपछि चाहिँ अब अर्को चाहिँ स्ट्रेन्थिङ अफ यो अल्टरनेट स्ट्रेन्थिङ अप्सन भनेर हामीले जुन बेस्ट आइसोलेसनको कुरा गऱ्यौँ, ड्याम्पिङको कुरा गऱ्यौँ, ब्रेसिङको कुरा गऱ्यौँ, त्यो चिजहरू चाहिँ यसले के गर्छ त पनि हामीले यो डिस्कस गरिसकेका छौँ, यसले पनि त्यसलाई डिक्टेट गर्छ। अब मेथड अब डिजाइन क्राइटेरिया, मेम्बर क्यापासिटी एनालाइसिस अप्सन पनि हामीले डिस्कसन गरिसक्यौँ हैन। अब त्यसपछि चाहिँ अब रेनफोर्स कङ्क्रिटको ज्याकेटिङको कुरा गऱ्यौँ। अब ज्याकेटिङमा चाहिँ अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि ज्याकेटिङ कस्तो हुनुपर्छ हैन, ज्याकेटिङको साइजहरू चाहिँ कसरी डिफाइन गर्ने। सपोज भनौँ एउटा यसले के भन्छ त भन्दाखेरि एरिया कोलुम साइज डिटेल्स आर एस्टिमेटेड पिएम डिटरमिन एबभ हैन। यो पिएम यो एक्सियल लोड र मोमेन्टको आधारमा चाहिँ त्यो भनेको बेसिकली हामीले डिमान्ड निकाल्ने हैन। त्यसपछि एक्जिस्टिङ कोलुमको साइजलाई रेट्रोफिट गर्नु पर्यो भनेर एरिया निकाल्यौँ। अब एरिया अफ कङ्क्रिट चाहिँ यति हुनुपर्छ भन्यो भने त्यसलाई चाहिँ 3/2 भनेको कति भयो त 1.5 टाइम्सले चाहिँ सपोज अब 4 सेन्टिमिटर आयो एरिया अफ कङ्क्रिट टु बी रेट्रोफिटेड हैन, भने इन्लार्जमेन्ट 30/30 छ, अब 60/60 गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब एरिया अफ कङ्क्रिट भनेको 60/60 माइनस 30/30 निकाल्ने, त्यसको 1.5%ले बढाउने हैन। त्यसरी नै एरिया अफ स्टिल चाहिँ पनि 4/3 हैन, 4/3 भने 1.3 ले चाहिँ एरिया अफ स्टिल बढाउने। भनेको मतलब हाम्रो जुन क्यालकुलेसन गरेर आएको एरियालाई हामीले चाहिँ कङ्क्रिटको एरियामा 1.5 बढाउने भने स्टिलको एरियामा चाहिँ 1.33 को हिसाबले चाहिँ हामीले बढाउने। द्याट इज डिजाइनबाट आउने भ्यालु भने चाहिँ एसी भयो, तर कङ्क्रिटिङ गर्ने, ड्रइङमा राख्ने, कन्स्ट्रक्सन गर्ने बढाउने, द्याट इज आउट। र अर्को चाहिँ यसले के पनि गर्छ भन्दाखेरि अब कसरी इन्लार्ज हेर्ने, यो सेतो चाहिँ भनेको पुरानो एक्जिस्टिङ कोलुम हो, यो बाहिरको भनेको चाहिँ ज्याकेटिङ हो हैन। अब एरिया अफ स्टिल भनेको जुन निस्क्यो त्यसको चाहिँ 1.33 ले बढाएर हामीले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यो चाहिँ हामीले यहाँ के गर्यौँ एरिया अफ स्टिल राख्यौँ। त्यसलाई स्टिरियप्स अब केही डक्टिलिटी डिटेलिङको आधारमा स्टिरियप्स राख्ने। तर अब यहाँ च्यालेन्ज के हो भन्दा यो नयाँ र पुरानो मोनोलिथ हुनु पर्यो, एउटै जस्तो गरेर काम गर्नु पर्यो।
त्यो भएकोले हामीले के गर्छौँ त यसरी यसलाई चाहिँ ड्रिलिङ गरेर अथवा यसलाई फुटाएर सानो फुटाएर यसलाई वेल्डिङ गरेर होइन डन्डी यसको मेन बारसँग यसलाई गएर वेल्डिङ गर्छौँ हामीले यसरी वेल्डिङ गर्छौँ यसरी वेल्डिङ गरेर फेरि यसलाई कङ्क्रिटिङ गर्छौँ होइन यो भनेको चाहिँ डिजाइनबाट आउने होइन यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको बेलामा चाहिँ स्पेसल प्रोभिजन अब यो प्लानमा यसरी देखिन्छ भने अब एलिभेसनमा अथवा सेक्सनमा चाहिँ यो चाहिँ पुरानो कङ्क्रिट भयो सेतो भने नयाँ कङ्क्रिट चाहिँ यस्तो भयो त्यो भएकोले यति चाहिँ हामीले यहाँ अघिको यो वेल्डिङ गर्ने भन्यौँ नि वेल्डिङ गर्ने भनेको यस्तो खालको स्टिलको चाहिँ हामीले ज्याकेट चाहिँ हामीले राख्छौँ यस्तो पिस यसलाई योसँग वेल्ड गर्छौँ अब यसलाई वेल्ड गरेपछि यो नयाँ कङ्क्रिटसँग यो मोनोलिथ हुने भयो अब र यो कोलुम र कङ्क्रिट र यो कङ्क्रिट चाहिँ सँगै गर्ने भयो त्यस कारणले यो बेन्ड डाउन बार्स भन्छ हामीले यहाँ चाहिँ यसरी देखियो यहाँ चाहिँ यसरी देखियो यो बेन्ड डाउन बार चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ यो चाहिँ बेसिकली दुईवटा पुरानो र नयाँ कङ्क्रिटले चाहिँ एउटै खालले युज गरोस् भनेर चाहिँ गर्ने हो होइन त्यसरी नै अब स्पेसिङ स्टिरप्सलाई चाहिँ क्यालकुलेट चाहिँ यसरी गर्ने भने यो स्टिरप्स भने नयाँ स्टिरप्स यो त्यसको स्पेसिङ भनेको चाहिँ यसरी यसले दिन्छ होइन त्यसको मिनिमम र म्याक्सिमम पनि त्यसले दिएको छ अब मिनिमम स्पेसिङ अफ ज्याकेटिङ कोलुम होइन भनेर पनि यसले चाहिँ के गर्यो त हामीलाई यसरी दियो र अर्को चाहिँ के त भन्दाखेरि अब एरिया अफ कङ्क्रिट चाहिँ बढाउनु पर्यो तर एरिया अफ स्टिल चाहिँ बढाउनु परेन भने कङ्क्रिट मात्र ज्याकेटिङ गर्न पाइँदैन त्यहाँ मिनिमम रिइन्फोर्समेन्ट चाहिँ हामीले राख्नुपर्छ त्यही कुरोहरू चाहिँ यसले हामीलाई यसरी मिनिमम चाहिँ कति हुनुपर्छ त डिजाइनले जे आए पनि तर मिनिमम यति चाहिँ हुनु पर्यो यदि रेट्रोफिटिङ गर्ने रिक्वायरमेन्ट छ भने अब त्यसपछि अर्को चाहिँ हामीले एफआरपीको कुरा गऱ्यौँ अस्ति होइन एफआरपी भनेको यो ज्याकेटिङकै अर्को हो यसलाई चाहिँ के भन्दाखेरि इन्लार्ज गर्न सक्दैनौँ भने हामीले एफआरपी गर्ने ऱ्यापिङ गर्ने होइन यो फाइबरले अब त्यसको डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने पनि यसले यहाँ दिएको छ होइन अब यो चाहिँ एफआरपीको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ त्यो म्यानुफ्याक्चरको म्यानुअलहरूमा गएर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ त्यसरी नै अब सियर वाल चाहिँ ज्याकेटिङको थियो हो अब सियर वालको डिजाइन कन्सेप्ट त त्यही हुन्छ तर अब यो रेट्रोफिटिङमा लिनुपर्ने चाहिँ यो अघि भने जस्तो चाहिँ यो इफिसियन्सी फ्याक्टर एम होइन रेट्रोफिटिङ गर्दाखेरिको चाहिँ प्रोभिजनहरू चाहिँ यसले यहाँ दिएको छ र फेरि पनि यसको मिनिमम जस्तो थिकनेस मिनिमम कति हुनुपर्छ त र अर्को चाहिँ ज्याकेटिङमा पनि अब के भन्छ अब धेरै बढाउनु परेन कम बढाउनु पर्यो तर मिनिमम चाहिँ हुनु पर्यो किनभने जुन स्टिल बार युज गर्छौँ स्टिल बारलाई दुवैतिरको कभर त हुनु पर्यो त्यो भएकोले अब मिनिमम चाहिँ सेक्सन इन्लार्ज गर्दा जति आए पनि मिनिमम चाहिँ यति गर्नुपर्छ भनेर यो कोडले दिएको हुन्छ होइन त्यस कारणले अब सियरको पनि हामीले यसरी फिलिङ गऱ्यौँ भने यसको पनि फेरि यो एक्जिस्टिङ कोलुमसँगको जोइन्ट न्यू डुवेल इपोक्सी ग्राउटेड होइन त्योसँग चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त डिटेलिङहरू त्यसरी दिएको छ अब स्टिल ब्रेसिङको कुरा गऱ्यौँ स्टिल ब्रेसिङको पनि यसले दिएको छ होइन र अब स्टिल ब्रेसिङको चाहिँ डिटेलिङहरू पनि यसले कसरी जोइन गर्ने भनेर यो चाहिँ एक्जिस्टिङ कोलुम हो होइन यो चाहिँ नयाँ ब्रेसिङ राख्ने भयो यहाँ अब नयाँ ब्रेसिङ चाहिँ कसरी हामीले जोइन चाहिँ डेभलप गर्ने भनेर यसले हामीलाई गाइड गर्छ होइन त्यो भएकोले दिस इज यर जब चाहिँ तिम्रो जब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो रेट्रोफिटिङको यो कोडलाई थोरोली अन्डरस्ट्यान्ड गर्नु पर्यो र अहिले असाइनमेन्टको लागि पनि यो रेट्रोफिटिङको मात्रै अरू चिज हामीलाई चाहिएन होइन यो टर्मिनोलोजी रेगुलर चिजहरू तर रेट्रोफिटिङको लागि चाहिँ के हो त मिनिमम रिक्वायरमेन्ट के हो हाउ टु क्यालकुलेट भन्ने कुरोहरू चाहिँ तिमीले टेबल बनाएर कुन प्रोभिजनले के भन्छ भन्ने कुरो चाहिँ एसाइनमेन्ट गर्नु पर्यो त्यो एक्सर्साइजले तिमीहरूलाई टाइप कोड अब एनालाइसिस डिजाइन गर्दा कोडमा के छ कोडले के भन्छ कसरी हामीले चाहिँ मिनिममलाई चाहिँ सेटिस्फाई गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ बुझ्छ अब केही छ
के छ होला त? छैन सर केही नि। अब छैन भने त्यो असाइनमेन्ट मैले जुन दिएँ त्यो कोडको होइन, रेट्रोफिटिङ कोडको पनि र अर्को इन्डियन कोड र नेपाली कोड रिभिजन र पुरानो कोड, त्यसको चाहिँ तिमीहरूले एसाइनमेन्ट बुझाउने र त्यो सँगसँगै तिमीहरूले यु विल अन्डरस्ट्यान्ड कोडमा चाहिँ के प्रोभिजन छ त भन्ने कुरो बुझ्छ होइन। त्यसले तिमीहरूलाई चाहिँ यो रेट्रोफिटिङ डिजाइनमा गाइड पनि गर्छ र नयाँ डिजाइन र रेट्रोफिटिङ डिजाइनमा, न्यू बिल्डिङ डिजाइन र रेट्रोफिटिङ डिजाइनमा के फरक छ भन्ने कुरो पनि तिमीहरूलाई आइडिया हुन्छ। भनेको मतलब यो सेस्मिक डिजाइनमा एनालाइसिसको पार्ट त छुटेको, सेस्मिक डिजाइनको चाहिँ मिनिमम रिक्वायरमेन्ट र रेट्रोफिटिङको मिनिमम रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के फरक छ त भन्ने कुरो चाहिँ यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड। बुझ्यो कुरो? यस सर। ल अब केही बुझा छैन भने भन, नभए भने आजको क्लास चाहिँ त्यतिकै हो। सर त्यो हामीले के कुलुममा ज्याकेटिङ गर्दाखेरि के अब मल्टी स्टोरी बिल्डिङ छ भने त त्यो हामीले ज्याकेट गरेको भाग त हाम्रो स्ल्याबबाट पास हुनु पऱ्यो नि, अथवा त्यो जुन बिम पास भइरहेको छ त्यो जङ्सनमा के कुलुम र बिमको जङ्सन हुन्छ नि जुन, त्यहाँबाट पास हुँदाखेरि चाहिँ अनि हामीले चाहिँ त्यो ड्रिल गर्नुपर्ने होला स्ल्याबमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो लोकल स्टेबिलिटीमा केही ऊ आउँदैन, प्रब्लम आउँदैन त्यतिखेर त्यो जङ्सनमा चाहिँ। जस्तै कङ्क्रिट फोड्नु पर्ने होला अनि ड्रिल गर्ने हो। अब यस्तो छ, अब त्यो भनेकोले चाहिँ अब पार्सियल डिस्ट्रक्टिभ भन्छौँ हामीले। त्यो भनेको चाहिँ त्यो अहिलेको कोड तिमीले पढ्यौ भने कति पर्सेन्ट अफ द रेनफोर्समेन्ट सुड बी थ्रो भन्छ, एउटै डन्डी जानुपर्छ होइन। कतिवटा डन्डी चाहिँ तिमीले ड्रिल गरेर त्यसलाई इपोक्सी युज गरेर तल नै एन्ड गर्न सक्छौ, फेरि माथि पनि ड्रिल गर्छौ, नयाँ डन्डी राख्छौ, त्यो कन्टिन्यू पनि गर्न सकिन्छ। कतिपय चाहिँ हामीले थ्रो गर्नै पर्छ। जस्तो स्ल्याबमा त त्यति समस्या आउँदैन, स्ल्याबमा ड्रिल गर्दाखेरि चाहिँ अब डन्डी त्यति डेन्स हुँदैन। तर बिममा गर्दाखेरि त हामीले त त्यो त जोइन्टमा गर्नुपर्छ। डक्टिलिटी डिटेलिङको कुरा गरेका छौँ, त्यो भएकोले बिममा चाहिँ अब डेन्स हुन्छ, त्यो भएकोले हामीले ड्रिल गर्न सक्दैनौँ। त्यो भएकोले सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ हामीले थ्रो गर्नुपर्छ। अब बिम कोलमुको विथभन्दा बिमको विथ कम हुन्छ, त्यो भएकोले बिमको छेउबाट जान्छ सर्टेन नम्बरको डन्डी चाहिँ होइन। बिचको डन्डीहरूलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ त त्यो गर्छ। अब त्यसले चाहिँ अब ग्लोबल स्ट्रेन्थमा खासै फरक पार्दैन। पछि त त्यो मोनोलिथ भइहाल्छ, पहिले जस्तो थियो उस्तै भइहाल्छ। तर जतिखेर हामीले त्यो पार्सियल डिस्ट्रक्टिभ काम गर्छौँ त्यतिखेर त्यसले ग्लोबल इफेक्टमा खासै काम गर्दैन। तर अघि अस्ति मैले भने जस्तै सिक्वेन्स अफ वर्क चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ। एकैपल्ट सबै ठाउँको कर्नरको बिमहरू सबै बिमहरूलाई पाल पारेर अनि एकैपल्ट कङ्क्रिटिङ गर्छौँ भन्यो भने चाहिँ देयर इज अ रिस्क। मैले अस्ति भने नि, त्यो भएकोले हामीले के गर्नु पर्यो, अल्टरनेट गर्नु पर्यो होइन। एउटै बिमको दुवैतिर एकैपल्ट गर्नु भएन। कोलुममा दुईतिर बिम हुन्छ नि त होइन। हजुर सर। त्यस कारण एकातिरको एकपल्ट गर्ने, अर्को साइडको चाहिँ त्यतिखेर गर्ने, फेरि यसको गर्ने, अर्को साइडको गर्ने, त्यसरी सिक्वेन्स मिलाएर चाहिँ हामीले एकैपल्ट चाहिँ त्यसको विक बनाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि ड्रिल गर्ने बित्तिकै होइन, अब स्ल्याबकोले त खासै फरकै पार्दैन स्ल्याबको होइन। स्ल्याबमा त मिनिमम हुन्छ, अब स्ल्याब फेलरले खासै सिग्निफिकेन्ट पनि गर्दैन। तर बिमको र कोलुमको कुरा गर्दा चाहिँ हामीले कोलुमलाई ड्रिल गर्दा, बिमलाई ड्रिल गर्दा चाहिँ वी हेभ टु बी भेरी कन्सियस। बुझ्या हो? तर ग्लोबलमा त्यो दुई चारवटा पाल त्यसमा पार्दाखेरि त्यसले खासै फरक पार्दैन। तर त्यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि धेरै टाइमसम्म राख्दैनौँ। हामीले ड्रिल गर्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई फिल गरिहाल्छौँ। हामीले ड्रिल गर्दै जाने, सबै बिल्डिङको ड्रिल गरुन्जेल 2-4 दिन कुर्ने अनि त्यो गर्ने होइन। यु डु द प्यारालली, यु डु द ड्रिलिङ र त्यसपछि त्यसलाई फिल गरिहाल्ने। ड्रिलिङ गर्यो, फिल गरिहाल्यो त्यसरी। र अर्को चाहिँ एउटै ठाउँमा एकैपल्ट
हामी गर्दैन। सिक्वेन्स चाहिँ हामी के गर्छौँ त पहिले डिफाइन गर्छौँ, कुन बिममा गर्दाखेरि कुन कुन बिम गर्ने त्यो फ्लोरको, बुझ्यौ? सर बुझ्यो। अरू के छ? आज विद्यार्थी के 26 जना मात्रै हो? सर एकजना मात्रै एब्सेन्ट छ सर आज, अघिसम्म सबैजना थियो सर। आज एकजना आएकै छैन सर, त्यसको अहिले नि रोल नम्बर टिपाइदिउँ सर। कति रोल नम्बर? 68। हेमराज अहिले आएको छ छैन? बाँकी सबैजना छ। 132 कोड 132 अहिले छ यहाँ। छ सर छ। रुपेश लिम्बू, रुपेश भर्खरै लिभ गरेको थियो सर, अघिसम्म थियो सर त्यो। थियो भने के? कम्प्युटर पनि 132 ल सर अरू केही छ भने भन। सर त्यो कोडको असाइनमेन्टमा टेबल बनाउने भन्नु पनि अहिले हो, त्यो टेबलमा चाहिँ के राख्ने हो त्यो अलि थाहा पाएँ। टेबल भनेको के हो भने म्याट्रिक्स बनाउने। म्याट्रिक्समा के भयो? एनएस 1994 भयो, एनएस 2020 भयो, आइएस त्यो होइन, अर्को गर्नमा त्यो। आइएस यो भयो सेस्मिक कोड होइन। 3वटा भर्टिकल कोलम भयो होइन। त्यसपछि प्रोभिजन्स प्रत्येक त्यो एनएस 1994 मा के हुने भयो? प्रोभिजन्स भन्ने एउटा कोलम हुने भयो होइन। त्यसपछि त्यो प्रोभिजनले के भन्छ होइन। अब त्यही चिज चाहिँ यतापट्टिको रिभिजनमा चाहिँ के फरक भयो त? मेजर होइन, त्यो सेस्मिक डिजाइनमा सेस्मिक डिजाइनकै कुरा गरिरहेको छौँ हामीले। यसमा अब टर्मिनोलोजी यिनीहरूसँग हामीलाई मतलब भएन होइन। डिफिनेसनहरूसँग प्रोभिजनहरू जस्तो चाहिँ अब सेस्मिक कोएफिसिएन्ट अथवा डिजाइन मेथडमा फरक भयो कि, डिजाइन मेथडको डिफिनेसनमा अहिले फरक छ कि, त्यसमा जे फरक छ। प्रोभिजन 1 बिटा हेर्ने फरक छैन, एउटै भयो होइन। प्रोभिजन 2 सपोज भने हामीले अब त्यसमा टर्मिनोलोजीहरू चाहिँ चाहिएन। प्रोभिजन 2 सपोज भनौँ सेस्मिक कोएफिसिएन्टमा के छ त? इक्वेसनमा के फरक भयो? एउटै छ भने एउटै भयो होइन। त्यसपछि इक्वेसनमा फेरि जेड छ, आई छ, के छ होइन। त्यसमा के फरक भयो त? र इन्डियनमा चाहिँ के छ? त्यसरी गर्ने। त्यो त हो सर, अर्कोमा पनि टेबल बनाउने भन्न थालेँ रेट। अर्कोमा टेबल भने दुईटा म्याट्रिक्स भयो, प्रोभिजन नम्बर 3(1) ले के भन्छ, 3(2) ले के भन्छ, अनि बेसिक इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यहाँ राख्ने। टर्मिनोलोजी यिनीहरू चाहिएन होइन। रेट्रोफिटिङ डिजाइनमा चाहिँ के चिज त्यसले भन्छ त? मिनिमम के भन्छ, एरिया अफ कङ्क्रिट कति बढाउने भन्छ। अब अघि मैले भने स्टिल चाहिँ कति थ्रो गर भन्छ, कतिवटा चाहिँ थ्रो गर, कतिवटा चाहिँ तिमीले इपोक्सी लगाएर गरे हुन्छ भन्छ। इपोक्सी लाउँदाखेरि चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्छ होइन। अब मैले तिमीलाई के भने तिमीले त्यो पढेर के चिज चाहिँ अब मैले टिप्नुपर्छ भन्ने कुरो पनि त्यो असाइनमेन्ट हो के चिज चाहिँ त्यो कोडबाट मैले एक्सट्र्याक्ट गर्ने त, द्याट इज अल्सो योर असाइनमेन्ट। त्यो चाहिँ तिमीले नपढिकन चाहिँ बुझ्दैन के टिप्ने भन्ने कुरो होइन कि, के इम्पोर्टेन्ट छ, के चिज तिमीले थाहा पाउनुपर्छ बिसाइड द सेस्मिक कोड। त्यो रेट्रोफिटिङ कोडको चाहिँ त्यो चिज हो।